ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ। ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ बीते दिनी आप गए हैं दमदमा साहब, उत्थे ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह होरां ने एक पत्रकारां दी मीटिंग सदी हुई सी। जो उस मीटिंग दे विच हाज़री भरन वास्ते गए तो राहां दे विच पुलिस लगी हुई सी। दमदमा साहब जो एंटर हुंदे आ ते फिर अंदर जाने आ वड्डी गिणती विच उत्थे पुलिस तैनात है। उहदी वजह की हैगी आ उहदे बाबत भी गलबात करांगे। भाई अमृतपाल सिंह दे बाबत भी गलबात करांगे। जथेदार होरां दा कहना हैगा, मैं जथेदार लफ्ज़ शायद कई इतराज़ करनगे कि जथेदार क्यों, क्योंकि वो तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार ने। आप हर बार ये गल कहने कि जथेदार जिन्होंने सरबत खालसा में चुनिया गया सीगा भाई जगतार सिंह जी हवारा, नज़रबंद, तिहाड़ जेल, दिल्ली, वो दमदमा साहब के जथेदार हैगे आ। इस करके आप उन्होंने जथेदार कह रहे हैं। सो उन्होंने ये गल आखी है भाई अमृतपाल सिंह के संबंध में बार बार आखी है। वो कहते कि अमृतपाल सिंह नूं सरेंडर कर देना चाहिए है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के आगू सरदार सिमरन सिंह मान प्रधान साहब और हलका संगरूर तो मैंबर पार्लीमेंट उन्हों का कहना है कि नहीं, अमृतपाल सिंह नूं सरेंडर जमा ही नहीं करना चाहिए। अमृतपाल सिंह नूं ते सगों इत्थों निकल के ते पाकिस्तान चले जाना चाहिए है। उन्होंने इदां दी गल आखी है कि मैं भी कहते निकलता रहा हैगा, सरेंडर नहीं करना चाहिए क्योंकि सिख कदे भी सरेंडर नहीं करता। आप ये भी गलबात करांगे। जथेदार जी का कहना है कि 14 अप्रैल नूं विसाखी वाले दिन सिख संगतां वड्डी गिणती विच दमदमा साहब पहुंचण, असीं सरकार नूं दस सकीए कि असीं किन्ने स्ट्रोंग है, असीं सरकार नूं दस सकीए कि असीं डरे होए नहीं हाँ। असीं उत्थे पहुंच के अपनी ताकत का मुजाहरा करिए तो सरकार नूं दस दईए कि असीं सारे इकट्ठे हैं। इस बाबत भी गलबात करांगे। आपां ये भी गल करांगे कि 14 तरीक नूं उत्थे सदा दिता जा रहा है, दल खालसा वल्लों सदा दिता जा रहा श्री आनंदपुर साहिब विखे। उन्हां दा कहना हैगा कि असीं 13 तरीक नूं सरकारे खालसा का झंडा झुलावांगे श्री आनंदपुर साहिब विखे। सो ये 3-4 गल्लां हैगियां ने, आपां इन्हां गल्लां दे उपर चर्चा करांगे। साडे कोल अज स्टूडियो च आए हुए ने स्पैशल उचेचे तौर ते दल खालसा दे आगू भाई परमजीत सिंह जी मंड। मंड साहब स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मंड साहब मैनूं लगदा कि आपां गल इत्थों शुरू करिए कि पूरे पंजाब दे विच एक तरह पुलिस ही पुलिस दी आसे पासे की कहना चाहुंदे हो? बिल्कुल, पिछले तकरीबन तुसीं जे आप 1 महीने की गल करिए तो उदों तो माहौल पूरा जड़ा बनाया गया है। कली पुलिस ही नहीं, सेंटर दियां बहुत सारिया जड़ियाँ एजेंसीज ने वो भी इत्थे आके वर्क करदियां पईयां ने, काम करदियां पईयां ने। और ये गल मैनूं अजे भी याद आ कि उदों भी असीं प्रैस कॉन्फ्रेंस करके ये गल कही ही जदों भगवंत मान अमित शाह दे नाल मीटिंग करके आउंदा है तो 20 ਜਿਹੜੀਆਂ उन्होंने कंपनियां आ मंग के आउंदा है। उदण ये गल साफ हो गई भी कोई ना कोई पंजाब दे विच आउण वाले दिनां दे विच ऑपरेशन जरूर होने वाला है। उस तो विच जिहड़ा G20 आ गया उहदे करके रुके रहे। सो बेशक उन्होंने उदों ये बहाना लाया कि होले महल्ले के करके असी वार वार ये जोड़े सारे सिक्योरिटी और टाइट करते हैं जां उहदे प्रबंध किए जाते हैं। पर जिन्होंने दिनों के मंगियां गई और जिन्नियां मंगियां गई और G20 विच आ गया फिर वो भी उन्होंने बहाना है। एक बार ये गल साफ दिसदी पई ही कि ये कुछ ना कुछ पंजाब दे विच आउण वाले दिनों के होण जा रहा है। और आम लोगों की मैं जो गल करां तो आम लोगों के विच एक टैरर का माहौल क्रिएट करने के लिए जिहड़ा है सारा कुछ किया जाता है। जे तुहानूं याद होवे कश्मीर दे विच भी कुछ साल पहला इन्होंने इवें कीता है। जिहड़े पोलीटिकली इंटलैक्चुअल लोग सीगे जिन्होंने राजनीति की समझ आ वो उदण भी समझ गए ही जिदण गड्डियां कश्मीर वाल नूं भरियां जांदियां भी कुछ ना कुछ कश्मीर दे विच होण वाला है। और उन्होंने अगले दिनों के धारा 377 तोड़ के औ मारी। इवें दिखता पाया कि पंजाब दे विच कोई ना कोई ऑपरेशन होने वाला है। और वो होया वड्डी गिनती के नौजवानों जेलों के सुट्टिया गया। जो कोई धरना करन निकलता है उन्होंने फड़ के जेलों के सुट्टिया गया। सो लोगों को कंप्लीटली टैरराइज किया गया है। सो एक बंदे का जोड़ा सहारा लैके बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है टैरराइज करने की कोशिश की जा रही है। ये कह के कि जे तुसीं अपने हक हकूकों की गल करोगे तो तुहानूं भी जेलों के सुट्टिया जाएगा। जी। सो ये सारा कुछ जो तुसीं कह रहे हो कि किया जा रहा है कि आप जो मैं पहले कह के हटिया कि ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह जी होरां ने एक मीटिंग सदी सी पत्रकारां दी ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ
ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਛੱਡੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਅਵਲ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੋਲਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੇਣ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਪਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੈ ਪਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਗਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਗਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਤੌਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੌਲ ਦੇ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਕੌਮ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦਫਾੜ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੌਲ ਦੇਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾੜ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਕੌਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਪਰ ਜੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਵਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਡਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ NSA ਲਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗੇ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ NSA ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰੋ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਵਿਖਾਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਕਰਤਾ ਆ। ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ UP 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਉਣੇ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਝੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 13 ਤੇ 14 ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬੱਲੇ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 13 ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ 14 ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 13 ਨੂੰ ਹੀ ਆਓ ਤੇ 14 ਨੂੰ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 13 ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ, 14 ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸਾਖੀ 15 ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਨਿਕਲੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਦੋ ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪੈਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਓਫੈਂਸਿਵ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਿ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ
ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖਫਾ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਪੀੜਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਰਾਏ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀਡੀਆ। ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ NDTV ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ, ਜੇ BBC ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ, ਜੇ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੈਅ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਇਹ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 4ਵਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਕੁਹਾੜਾ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 20 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਈਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹਦਵਾਣੇ ਤੇ ਖਰਬੂਜੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਛੱਡਣੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜੀਏ ਅਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਆ ਜੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਝੰਡਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝੰਡਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਝੰਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ 1978 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੋ ਕਲੇਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਆ, ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ।
ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਡਰ ਵਰਗਾ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਝੰਡੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਝੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।